Today we are going to start new chapter number 2, lasers and laser applications. Okay, first chapter we have completed. Now today we are going to start second chapter, that is lasers and laser applications. Okay, we know or we heard name lasers. What is laser? Okay, laser, that is LASER, that is called a laser. L means light, that means this is related with the light. A means amplification. L means light, A means amplification, S means stimulated, E means emission, R means radiation. Okay, that is light amplification by stimulated emission of radiation, that is called laser. That is called a laser. That means the laser is related with the light. Laser is related with the light. And we have seen the laser. We have heard the laser. Again, we have or we know the applications of laser. There are different fields. There are various fields in which lasers are used. In surgery, lasers are used. In dental surgery or in eye surgery or in other surgery, the lasers are used. In any operation for cutting off body part, a laser is used. In various fields, in research field, laser light is used. Okay. In communication field also, a laser light is used. And the laser light and the ordinary light, they are different. We know. लेझर लाईट आणि ऑर्डिनरी लाईट. ऑर्डिनरी लाईट म्हणजे कोणता, की आपण घरामध्ये ट्यूब लाईट लावतो, ओके, किंवा बल्ब लावतो. दॅट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाईट. दॅट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाईट. And the laser light, they are different. Their properties are different. Okay, the laser light have some important properties, and due to all these properties, the lasers are used in various applications. In various applications. Okay, now today we have to start the laser. How the laser is created, what are the properties of laser, and what are the applications of laser. In this chapter we have to study. Okay, now let us start. Laser, LASER, is an acronym or long form of light amplification. Light amplification by stimulated emission of radiation. That is important. ट्राय टू अंडरस्टँड वन बाय वन. लाईट आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. लाईट, लाईट म्हणजे प्रकाश किरण आपण असं म्हणतो मराठीमधून. लाईट इज अ वेव. लाईट ही वेव आहे. ओके, वेव सगळ्यांना माहिती आहे. 11वी 12वी 8वी 9वी 10वी 11वी 12वी आपण शिकलेलो आहोत वेव. ओके, वेव असेल तर वेवला बऱ्याच पॅरामीटर्स असतात. बरेच पॅरामीटर्स असतात वेवला. The parameters मी सांगतो, हे लक्षात घ्या. वेव हॅव्हिंग पॅरामीटर्स. कोणकोणते पॅरामीटर्स असतात? वेव हॅव्हिंग फ्रिक्वेन्सी, नंबर 1 पॅरामीटर. वेव हॅव्हिंग वेवलेंथ, नंबर 2 पॅरामीटर. वेव हॅव्हिंग amplitude, that is third parameter. If there are two waves, then in between the two waves there is a phase difference, that is the next parameter. Okay, these are the parameters. These are the parameters. Okay, frequency असेल, wavelength असेल, amplitude असेल, these are the parameters. Okay, light is a wave and having the parameters, all these parameters. नंबर 1 लाईट सगळ्यांना समजले असं आपण गृहीत धरूया. नंबर 2 ॲम्प्लिफिकेशन. ॲम्प्लिफिकेशन म्हणजे काय, तर छोटं आहे ते मोठं करणं. दॅट इज कॉल्ड ॲम्प्लिफिकेशन. छोटा आवाज असेल तो मोठा करून आपण ॲम्प्लिफायर वापरतो. लाऊडस्पीकरचा ॲम्प्लिफायर वापरून
आपण छोटा आवाज आहे तो मोठा करतो. ओके. तर ॲम्प्लिफिकेशनमध्ये काय होतं की वेवचा कोणता पॅरामीटर चेंज होतो, दॅट इज इम्पॉर्टंट. मी एम एस सी फिजिक्स झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारतो की व्हॉट इज ॲम्प्लिफिकेशन, किंवा ॲम्प्लिफिकेशन झाल्यानंतर कोणता पॅरामीटर वेवचा बदलतो. ओके, दॅट इज इम्पॉर्टंट. आता ॲम्प्लिफिकेशन म्हणजे काय की छोटा आहे ते मोठा करणं, दॅट इज कॉल्ड ॲम्प्लिफिकेशन. तर ॲम्प्लिफिकेशनमध्ये वेवचा कोणता पॅरामीटर बदलतो, म्हणजे छोटा पॅरामीटर आहे तो मोठा होतो. तर ॲम्प्लिट्यूड हा जो पॅरामीटर आहे तो छोटा असेल तर ॲम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर तो मोठा होतो. ॲम्प्लिट्यूड सगळ्यांनी लक्षात घ्या. ॲम्प्लिट्यूड हा पॅरामीटर, नॉट अ फ्रिक्वेन्सी, नॉट अ वेवलेंथ, not a phase, and so on. Only the amplitude of the wave increases, that is called amplification. आता लाईट वेव्हची जी प्रकाश किरणाची जी स्ट्रेंथ असते ती स्ट्रेंथ कशावर असते तर ॲम्प्लिट्यूडवर असते. ॲम्प्लिट्यूड कमी असेल तर आपण लाईटची ब्राईटनेस कमी असते. ॲम्प्लिट्यूड वाढवली तर लाईटची ब्राईटनेस वाढते. ओके. घरामध्ये आपण झिरोचा लाईट वापरतो, ब्राईटनेस कमी असतं झिरोच्या लाईटचं, बरोबर. तर ब्राईटनेस कमी का असतं, कारण त्यामधनं जो लाईट मिळतोय त्या लाईटची ॲम्प्लिट्यूड ही कमी असते. त्यानंतर आपण जास्त वॅटची ट्यूब लावतो, 40 वॅटची ट्यूब लावतो, आपल्याला ब्राईटर लाईट मिळतो. ब्राईटर लाईट का मिळतो, कारण ट्यूबमधनं येणारा जी प्रकाश किरण आहे, जी वेव आहे लाईटची, त्या वेवची ॲम्प्लिट्यूड जास्त असते. ओके. द ब्राईटनेस ऑफ द लाईट डिपेंड्स अपॉन the magnitude of amplitude. If amplitude going on increasing, then brightness of the light wave goes on increasing. That is important. Okay. तर दोन पॅरामीटर तुम्हाला समजलेले, व्हॉट इज लाईट अँड व्हॉट इज ॲम्प्लिफिकेशन. तर लाईटचं ॲम्प्लिफिकेशन होतं, पण कशामुळे होतं तर बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन, दॅट इज इम्पॉर्टंट पार्ट. ओके. आता स्टिम्युलेटेड इमिशन आपल्याला पुढं बघायचं आहे, पण मी थोडक्यामध्ये या ठिकाणी सांगतो की इमिशन दोन प्रकारचे असतात. आता आपण बोर्स थर्ड पॉस्च्युलेट बघितलेले आहे. बोर्स थर्ड पॉस्च्युलेट सगळ्यांना आठवत असेल तर बघा. तर इन केस ऑफ बोर्स थर्ड पॉस्च्युलेट काय होतं की ॲटमला बाहेरून एनर्जी सप्लाय केलं, फोटॉन एनर्जी, तर ती एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली जाते. फ्रँक हर्ज एक्सपेरिमेंटही आपण पाहिलेलं आहे. मर्क्युरी ॲटममध्ये जेव्हा बाहेरून लाईट टाकला जातो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तर काय होतं की एनर्जी इलेक्ट्रॉनची ॲब्सॉर्ब केली जाते. ॲब्सॉर्ब केलेली एनर्जी काय होतं की फर्स्ट ऑर्बिटचे इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिटला जातात, बरोबर. आणि सेकंड ऑर्बिटला ते फार काळ राहत नाहीत, त्याला लाईफ टाईम असतो, आणि ते इमिजिएटली त्यांच्या ओरिजिनल स्टेटला येत असतात. आणि ओरिजिनल स्टेटला येत असताना जेवढी एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली होती तेवढी एनर्जी ते रॅडिएट करतात इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन और इन द फॉर्म ऑफ लाईट वेव, इन द फॉर्म, यालाच रॅडिएशन असं म्हणतात, यालाच काय म्हणतात रॅडिएशन असं म्हणतात. ओके. तर ॲटोमॅटिकली जेव्हा इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटमधनं लोअर ऑर्बिटला येत असतात, ॲटोमॅटिकली म्हणतो मी, म्हणजे त्यांचं लाईफ टाईम संपल्यानंतर ते ॲटोमॅटिकली जेव्हा लोअर स्टेटला येत असतात त्यावेळी ते एनर्जी रॅडिएट करतात. त्या प्रकारचं जे इमिशन असतं दॅट इज कॉल्ड एक प्रकारचं इमिशन. आणि आणखी एका प्रकारचं इमिशन असतं दॅट इज कॉल्ड स्टिम्युलेटेड इमिशन. तर हे इमिशन आपल्याला पुढच्या स्लाइडमध्ये बघायचं आहे, म्हणून मी आता त्याचे नावं सांगत नाही. ओके. तर स्टिम्युलेटेड इमिशनमुळं लाईटचं ॲम्प्लिफिकेशन होतं आणि त्यामधनं आपल्याला रॅडिएशन मिळतो, ऑफ रॅडिएशन. त्यामधनं काय मिळतो रॅडिएशन, दॅट इज कॉल्ड अ लेझर. म्हणजे आपल्याला जो लाईट मिळतो तो कोणत्या प्रोसेसने मिळतो ते याच्या ॲक्रोनिममध्ये लिहिलेलं आहे किंवा याच्या लॉंग फॉर्ममध्ये लिहिलेलं आहे. कोणत्या प्रोसेसने मिळतो. तर लाईट ॲम्प्लिफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रॅडिएशन, दॅट इज इम्पॉर्टंट. आता हे जो
एवढे जे पॅरामीटर्स सांगितले मी, लाईट ॲम्प्लिफिकेशन, स्टिम्युलेटेड इमिशन आणि रेडिएशन, हे आपल्याला पुढच्या स्लाइडमध्ये बघायचे. ओके. लेझर्स आर डिव्हाइसेस दॅट प्रोड्यूस इंटेन्स बीम, इंटेन्सिटी हाय असते, इंटेन्स बीम ऑफ लाईट विच आर मोनोक्रोमॅटिक. आता मोनोक्रोमॅटिक म्हणजे काय, की लेझरमध्ये जेवढे वेव्ज असतील, जेवढे लाईट वेव्ज असतील, त्या सगळ्यांची वेवलेंथ सेम असते, त्या सगळ्यांची वेवलेंथ सेम असते. दॅट इज कॉल्ड मोनोक्रोमॅटिक. नंबर 2, कोहेरंट. कोहेरंट म्हणजे काय, समजा लेझर बीममध्ये 100 लाईट वेव्ज आहेत असं आपण गृहीत धरू. ओके, 100 लाईट वेव्ज आहेत असं गृहीत धरू. ते प्रत्येक लाईट वेव्ज हे इन फेज असतात. आता इन फेज म्हणजे काय, की ते मागं पुढं होत नाही. म्हणजे कसं, की समजा 2 जण बरोबर चाललेले आहेत, अजिबात मागं नाही ना अजिबात पुढं नाही, बरोबर. दॅट इज कॉल्ड इन फेज. दॅट इज कॉल्ड इन फेज. म्हणजे वेवची क्रस्ट, पहिल्या वेवची दुसऱ्या वेवची क्रस्ट मॅच होते, तिसऱ्या वेवची क्रस्ट मॅच होते, चौथ्या वेवची क्रस्ट मॅच होते. अशा 100 वेवच्या क्रस्ट आणि ट्रफ एकमेकांना मॅच होत असतात, एकमेकांशी ते एक्झॅक्टली सिमिलर, एक्झॅक्टली बरोबर असतात. कोहेरंट याचा अर्थ मी एक उदाहरण तुम्हाला दिले, की 2, 3, 4 समजा 100. आता आपण कोहेरंट राहू शकत नाही, नाही का. आपण विद्यार्थी किंवा तुम्ही किंवा आम्ही, आपण जर ग्राउंडवर बरोबर चालायचा प्रयत्न केला तर थोडंफार मागं पुढं होतं. दॅट इज नॉट कोहेरंट. दॅट इज नॉट कोहेरंट. पण सैन्यामध्ये बघा, सैनिक जे चालतात, आपण टी व्हीवर बघतो त्यांचे परेड वगैरे, तर ते एकदम एक्झॅक्टली अजिबात कुणामध्ये डिफरन्स आपल्याला दिसत नाही. दॅट इज कॉल्ड कोहेरंट. तर असे 100 वेव्ज जर लेझर लाईटमध्ये असतील, त्या सगळ्या वेव्ज बरोबर चालतात. म्हणजे ट्रपला ट्रप मॅच होते, क्रस्टला क्रस्ट मॅच होते, एक्झॅक्टली मॅच होतं. ओके, अँड दे आर कोहेरंट. म्हणून त्यांना काय म्हणायचं, कोहेरंट. 100% कोहेरन्स असतं त्यांच्यामध्ये. अँड हायली कॉलिमॅटेड. कॉलिमॅटेड म्हणजे व्हेरी फाईन बीम. कॉलिमॅटेड याचा अर्थ काय, व्हेरी फाईन बीम, व्हेरी 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 फाईन. एक आपण जर लेझरचा, तुम्ही लेझर लाईट बघितला असेल, टी व्हीत पाहिला असेल, किंवा खेळण्यामध्ये ते 40-45 रुपयाला एक लेझर पॉइंटर मिळतो, तो बघितला असेल. ओके, तर लेझर बीम जो असतो, दॅट लेझर बीम इज हायली कॉलिमॅटेड असतो. कॉलिमॅटेड म्हणजे काय, व्हेरी फाईन, व्हेरी शार्प बीम, व्हेरी शार्प. आपण टॉर्च घेतली तर भला मोठा स्पॉट आपल्याला मिळतो, पण जर लेझर लाईट घेतला तर एकदम फाईन असं बारीक स्पॉट मिळतो. ओके, दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ लेझर लाईट. काय प्रॉपर्टीज, मोनोक्रोमॅटिक, कोहेरंट, हायली कॉलिमॅटेड. दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द लेझर लाईट. ओके, लाईट फ्रॉम लेझर टिपिकली हॅव व्हेरी लो डायव्हर्जन्स. लो डायव्हर्जन्स म्हणजे काय, की आपण जर लेझरचा बीम घेतला, लेझरचा हे घेतलं बॅटरी, आणि आपण जर प्रेस केली आणि किती लांब पुढं भिंत असेल त्या भिंतीवर आपण जर स्पॉट टाकला तर बारीक स्पॉट त्या भिंतीवर आपल्याला लांबच लांब दिसतो. ओके, म्हणजे त्याचं डायव्हर्जन्स होत नाही, व्हेरी लो डायव्हर्जन्स असतं त्याचं. पण आपण जर साधी टॉर्च घेतली आणि लांब भिंतीवर टाकली तर त्याचा जो स्पॉट आहे तो भला मोठा स्पॉट मिळतो. म्हणजे इथून आपल्यापासून निघालेला जो लाईट असतो, जो ऑर्डिनरी लाईट आहे, त्याचं डायव्हर्जन्स हे जास्त असतं, आणि लेझर लाईटचं डायव्हर्जन्स हे फार कमी असतं, व्हेरी व्हेरी लो. ओके, किती अँगलने असतं, तर काही पॉईंटमध्ये अँगलनी डायव्हर्जन्स असतं. थोडंसं होतं डायव्हर्जन्स, पण थोडंसं डायव्हर्जन्स होतं. इट कॅन ट्रॅव्हल ओव्हर अ ग्रेट डिस्टन्स. लांब अंतरावर तो ट्रॅव्हल करू शकतो. कॅन बी फोकस्ड ऑन अ व्हेरी स्मॉल स्पॉट with brightness which exceed that of the sun. Because of these properties, lasers are used in wide variety of applications in all walks of life. तर आपल्या लाईफमध्ये लेझरचा खूप मोठा फायदा हा आपल्याला झालेला आहे. मी एक महत्त्वाचा फायदा तुम्हाला सांगितलेला आहे, की आता डॉक्टर लोक सर्जरी करायचं असेल तर आपला बॉडी पार्ट कट करायला लागतो. ओके, लेझरच्या अगोदर बॉडी पार्ट कट करण्यासाठी ब्लेडचा वापर केला जायचा, विशिष्ट
प्रकारचे ब्लेड्स डॉक्टरांकडे असायचे. ओके, पण ब्लेडमध्ये काय होतं की इन्फेक्शन होण्याचा धोका जास्त असतो आणि ब्लडिंग जास्त होतं. पण जर तेच आपल्या बॉडी पार्टचं कटिंग जर लेझर बीमने केलं तर नंबर 1 इन्फेक्शन होण्याचा धोका अतिशय म्हणजे नसतोच. इन्फेक्शनचा धोकाच नाही, नंबर 1. आणि नंबर 2 जेव्हा लेझर लाईटनी बॉडी पार्ट कट केला जातो त्यावेळी ॲटोमॅटिकली ब्लड व्हेसल्स सील होत चालतात. म्हणजे बिलकुल एक थेंबही ब्लड, काहीच ब्लड बॉडी पार्ट कट केल्यानंतर बाहेर पडत नाही. म्हणजे बघा किती मोठा फायदा हा आपल्यासाठी झालेला आहे. त्यानंतर आपण बघतो की डेंटिस्ट बरेचसं लेझरने दाताचे ऑपरेशन करतात. त्यानंतर डोळ्याचे ऑपरेशनसुद्धा लेझरने मोठ्या प्रमाणात होतात. म्हणजे आपल्या लाईफसाठी लेझरचा किती मोठा उपयोग आहे ते बघा. आणि लेझरमध्ये इतकी मोठी ताकद असते की डायमंडला छिद्र पाडण्याची सुद्धा शक्ती या लेझरमध्ये असते. तर डायमंडचं उदाहरण मी का दिलं की डायमंड किती हार्ड आहे. ओके, आणि या हार्ड पार्टवरती ड्रिलिंग करायचं असेल तर लेझर बीमचा वापर केला जातो. इतकी ताकद या लेझर बीममध्ये असते. ओके, आणि व्हेरी शार्प, व्हेरी फाईन होल कॅन बी ड्रिल्ड टू एनी हार्ड मटेरियल. म्हणजे अगदी आपल्या केसाचा डायमीटर जेवढा आहे तेवढ्या डायमीटरचं सुद्धा होल लेझर बीम वापरून आपण एक कुठल्याही हार्ड मटेरियलवरती लेझरचा वापर करू शकतो. ओके, तर इतके फायदे, इतके ॲप्लिकेशन्स आपल्या लाईफमध्ये लेझरचे आहेत. इन ऑर्डर टू नो द लेझर ॲक्शन आपल्याला शिकायचं आहे. वी मस्ट नो द 3 प्रोसेसेस. ह्या इम्पॉर्टंट प्रोसेसेस आहे. नंबर 1 ॲब्सॉर्प्शन, नंबर 2 स्पॉन्टॅनियस इमिशन, नंबर 3 स्टिम्युलेटेड इमिशन. ओके, हे 2 प्रकारचे इमिशन्स असतात, स्पॉन्टॅनियस इमिशन आणि स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. ओके, इन केस ऑफ ॲटॉमिक ट्रान्झिशन. तर लेझर लाईट जो मिळवला जातो तो कशातनं मिळवला जातो तर ॲटममधनं मिळवला जातो. ओके, वेगवेगळ्या प्रकारचे मटेरियल्स वापरले जातात आणि त्या मटेरियलचा वापर करून लेझर लाईट हा मिळवला जातो. ओके, let us go to these 3 processes. The process number 1, that is called absorption. And this is the third postulate of Bohr's atomic model. Nothing any difficult. Okay, now this is an atom. To this atom the electrons are in the ground state. इलेक्ट्रॉन या ॲटममध्ये, पहिल्या ॲटममध्ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेटला असतात. ओके, then a photon of energy h nu, that is E2 minus E1. H nu is equal to E2 minus E1. This much photon having energy h nu is equal to E2 minus E1 is incident on the atom. ॲटम वरती हा फोटॉन इन्सिडंट केलेला आहे. इन्सिडंट केल्यानंतर काय होणार आहे की या फोटॉनची एनर्जी हा ॲटम ॲब्सॉर्ब करणार आहे. ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर काय होतं की फर्स्ट ऑर्बिटला हा जो इलेक्ट्रॉन होता E1ला, तो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिटला जाणार आहे. तो इलेक्ट्रॉन काय होईल, सेकंड ऑर्बिटला जाईल. तर सेकंड ऑर्बिटला का जाईल, कारण याने एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली. बाहेरून जो फोटॉन आपण दिलेला आहे त्या फोटॉनची एनर्जी ॲटमने ॲब्सॉर्ब केली. ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर पहिल्या ऑर्बिटच्या इलेक्ट्रॉनची एनर्जी वाढेल आणि ती किती होईल, इक्वल टू द सेकंड ऑर्बिटच्या इलेक्ट्रॉन इतकी. म्हणून पहिल्या ऑर्बिटचा इलेक्ट्रॉन कुठं जाणार आहे तर सेकंड ऑर्बिटला जाणार आहे. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲब्सॉर्प्शन. Suppose a photon of energy h nu is incident on an atom in the lower energy level E1. The photon is absorbed, म्हणजे बाहेरून जो फोटॉन दिलेला आहे तो फोटॉन ॲब्सॉर्ब होईल बाय फोटॉन ॲब्सॉर्ब होईल म्हणजे एनर्जी त्या फोटॉनची बाय अन ॲटम and the electron jumps from lower level E1 to the higher level E2 as shown in figure above. This transition is due to absorption of incident photon. Such absorption is called induced absorption. याला काय म्हणायचं, induced absorption असं म्हणायचं. तर लेझर ॲक्शनमध्ये आपल्याला ही प्रोसेस इम्पॉर्टंट आहे.
ही प्रोसेस इम्पॉर्टंट आहे. कारण लेझर लाईट आपल्याला जर मिळवायचं असेल तर आपल्याला बाहेरून एनर्जी द्यायला लागेल आणि ती एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन आपण त्या इलेक्ट्रॉनला देणार. इलेक्ट्रॉन मग ॲटमला देणार. ॲटम ती एनर्जी ॲब्सॉर्ब करणार. ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर लोअर एनर्जीकडनं तो हायर एनर्जीकडे जाणार. ओके, दिस इज द प्रोसेस. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲब्सॉर्प्शन प्रोसेस. ओके, या ठिकाणी एनर्जी लेवल डायग्रॅमच्या फॉर्ममध्ये मी दाखवलेलं आहे की हा फोटॉन इन्सिडंट केला की फर्स्ट ऑर्बिटमधला इलेक्ट्रॉन कुठं जाणार आहे, आता सेकंड ऑर्बिटला जाणार आहे. दिस इज द इलेक्ट्रॉन. ओके, दिस इज कॉल्ड ॲब्सॉर्प्शन, इंड्युस्ड ॲब्सॉर्प्शन. देन नंबर 2, स्पॉन्टेनियस इमिशन. नंबर 2, स्पॉन्टेनियस इमिशन. मी या अगोदर सांगितलं होतं की बाहेरून एनर्जी सप्लाय केल्यानंतर फर्स्ट ऑर्बिटचा इलेक्ट्रॉन हा सेकंड ऑर्बिटला जाणार आहे. गेल्यानंतर त्या ठिकाणी तो फार काळ राहणार नाही. ओके, त्या इलेक्ट्रॉनला त्या ठिकाणी काही लाईफ टाईम असतं. ओके, आणि तो लाईफ टाईम संपला की तो ॲटोमॅटिकली ओरिजिनल स्टेटला येतो, त्याच्या स्वतःच्या स्टेटला येतो. मी या अगोदर मी बरेच एक्झाम्पल तुम्हाला सांगितलेले की आपण एखाद्या कार्यक्रमाला आपल्या नातेवाईकाकडे जातो, कार्यक्रम संपला की आपण घरी येतो. ओके, ॲटोमॅटिकली घरी येतो, तिथं काही थांबून राहत नाही. तसं फर्स्ट ऑर्बिटचं इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिटला गेला की तो फार काळ त्या ठिकाणी राहत नाही. त्याचं लाईफ टाईम संपलं की तो ॲटोमॅटिकली त्याच्या ओरिजिनल स्टेटला येत असतो. पण ओरिजिनल स्टेटला येत असताना तो जेवढी एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली होती तेवढी एनर्जी रिलीज करतो. दॅट इज कॉल्ड स्पॉन्टॅनियस इमिशन. तर ऑर्डिनरी लाईट आपल्याला जो मिळतो, म्हणजे आपण स्विच ऑन केल्यानंतर आपल्याला ट्यूब लागते किंवा बल्ब लागतो, दॅट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाईट. अँड दिस प्रोसेस इज अ स्पॉन्टॅनियस इमिशन. किंवा एखादं आपण लोखंडाचं खिळा घ्या, तो गॅसवर बराच वेळ तापवल्यानंतर तो लाल होतो म्हणजे त्यातून प्रकाश बाहेर पडतो. तो प्रकाश बाहेर का पडतो? कारण आपण जी एनर्जी सप्लाय केलेली आहे त्या सप्लाय एनर्जीमुळं लोअर ऑर्बिटचे इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटला जात असतात आणि हायर ऑर्बिटला गेल्यानंतर ते पुन्हा त्यांच्या ओरिजिनल स्टेटला येत असतात. ओके, ओरिजिनल स्टेटला येत असताना जेवढी एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली होती तेवढी एनर्जी रेडिएट करतात इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. म्हणून ती सळे आपल्याला लाल दिसते. आणि जेव्हा सगळे इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटकडनं लोअर ऑर्बिटला येतील त्यावेळी ती सळे लाल झालेली आपल्याला पूर्ववत झालेली दिसेल, म्हणजे आता लाल दिसणार नाही. ओके, दिस इज द प्रोसेस. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन. तर ऑर्डिनरी लाईट आपल्याला जो मिळतो दॅट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन. आता इथं बघा, हा जो पहिला ॲटम आहे, पहिला ॲटम हा एक्सायटेड ॲटम दाखवलेला आहे. एक्सायटेड ॲटम म्हणजे काय की आपण पहिल्या ॲब्सॉर्प्शनमध्ये काय केलं होतं, एनर्जी सप्लाय केल्यामुळं पहिल्या ऑर्बिटचा इलेक्ट्रॉन हा सेकंड ऑर्बिटला गेला होता. ओके, दिस फर्स्ट ॲटम, द फर्स्ट फिगर ऑफ दिस ॲटम इज द एक्सायटेड ॲटम. एक्सायटेड ॲटम म्हणजे काय? एक्सायटेड ॲटम म्हणजे काय की एनर्जी दिल्यामुळं फर्स्ट ऑर्बिटचा इलेक्ट्रॉन कुठे गेलेला आहे? हायर ऑर्बिटला गेलेला आहे. ओके, आणि सेकंड ॲटममध्ये आपण काय दाखवलेलं आहे की सेकंड ऑर्बिटचा इलेक्ट्रॉन ॲटोमॅटिकली फर्स्ट ऑर्बिटला येतो आणि फर्स्ट ऑर्बिटला येत असताना फोटॉन रेडिएट करतो. काय करतो? तो फोटॉन रेडिएट करतो, फोटॉन आउट करतो, प्रकाश किरण आउट करतो. ओके, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन. पण आता हा जो आउट झालेला जो लाईट आहे हा एनी डायरेक्शनने आउट होतो, त्याला काही फिक्स डायरेक्शन नसते. इट नॉट हॅव्हिंग अ फिक्स डायरेक्शन. ओके, म्हणून तो ऑर्डिनरी लाईट आहे. ऑर्डिनरी लाईट जो मिळतो आपल्याला, ओके, त्यामध्ये प्रत्येक प्रकाश किरण जो असतो त्या प्रत्येक प्रकाश किरणाची डायरेक्शन ही सेम नसते. प्रत्येक प्रकाश किरणाची डायरेक्शन ही सेम नसते, म्हणून ऑर्डिनरी लाईट. ओके, पण लेझर लाईटमध्ये तसं नसतं, प्रत्येक प्रकाश किरणाची डायरेक्शन ही सेम असते. ओके, त्यानंतर खाली एनर्जी लेवल डायग्रॅममध्ये मी दाखवलेलं आहे की आता सेकंड ऑर्बिटचा इलेक्ट्रॉन, सेकंड एनर्जी लेवलचा इलेक्ट्रॉन आता कुठे येणार आहे? फर्स्ट एनर्जी लेवलला येणार आहे आणि येत असताना फोटॉन तो रेडिएट करणार आहे. ओके, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन.
In general, when an electron is in an excited energy state, that is important. पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉन किंवा ॲटम हा एक्साइटेड स्टेटला असावा लागतो. नंतर इट डीके टू लोअर लेवल, तो पुन्हा लोअर लेवलला येतो आफ्टर सम टाइम इंटरवल, गिविंग ऑफ फोटॉन ऑफ रेडिएशन. दिस इव्हेंट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन अँड द फोटॉन इज इमिटेड इन अ रँडम डायरेक्शन. जो फोटॉन इमिट होणार आहे तो कुठल्या डायरेक्शन इमिट होणार आहे त्याला काही पत्ता नाही. ओके, रँडम डायरेक्शन अँड रँडम फेज. ओके, the average time is taken for electron to decay is called time constant of the spontaneous emission and is represented by small t. The energy emitted photon will be E2 minus E1. ओके, जेवढी एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली होती तेवढी एनर्जी तो रिलीज करणार. द स्पॉन्टेनियस इमिशन इज शोन इन फिगर अबो, वरती आपण दाखवलेले. दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस इमिशन. Then next emission is a stimulated emission. Next emission is a stimulated emission. तर आपण आज या ठिकाणी थांबूया आणि स्टिम्युलेटेड इमिशन आपण उद्या बघूया.